예, 안녕하십니까. 3월 13일자 뉴욕타임스에서 조금 쭉 내려가가지고 예, 이걸 해볼 텐데요. A chilling scream, then the discovery of 53 dead and dying migrants. 이런 제목인데요. chilling scream 하니까 그 으스스한 등골이 서늘한 그런 스크림이요. 아우성, 뭐 외침, 으스스한 외침. Then 그 다음에는 the discovery of 53 53명을 발견했는데 53명이 누구냐면 dead 이미 죽었거나 아니면 dying 죽어가는 이주자들, 이민자들, 불법 이민자들을 말하죠. Prosecutors in San Antonio are putting human smugglers on trial. 샌안토니오의 검사들이 지금 human smugglers 사람들을 밀수한 자들이요. 사람을 밀수하는 겁니다. 그 사람들을 put them on trial. 재판에다 갖다 놓고 있다요. 검사들이 이 사람들을 불법 이민자들을 이제 몰래 들여온 사람들, 돈 받고 들여온 이런 밀수꾼들을 재판에 회부하고 있다. As legal avenues into the United States are closed off. 합법적인 그런 에버뉴가 도로란 말이죠. 원래요. 프랑스에서 도로란 말입니다. 미국 안으로 들어오는 합법적인 그런 수단 뭐 통로에도 되겠습니다. 그런 합법적인 통로가 are closed off. 지금 폐쇄되어 있기 때문에 이 사람들이 들어오는 거죠. And dangers to undocumented migrants may be rising. 그리고 머무하는 동안에 지금 이 사람들을 지금 재판을 회부하고 있는데 지금 미국 안으로 들어오는 합법적인 방법이 지금 폐쇄됐잖아요. 그 다음에 dangers to undocumented migrants 그리고 이런 undocumented migrants 서류가 없는 즉 불법 이민자들에 대한 위험들이 may be rising 지금 올라가고 있을지도 모르는 증가하고 있을지도 모르는 이런 상황에서 재판을 회부되고 있다는 건데요. Migrants were found dead or gravely ill. 이주자들이 죽었거나 아니면 gravely ill 아주 중태에 빠져 있다라는 것이 발견이 되었습니다. were found dead or gravely ill in a semi 또는 semi trailer에서 그 한 대에서요. on a desolate road in San Antonio on June 27th, 2022, 2022년 6월 27일 샌안토니오에 있는 desolate road 그러니까 황량한 적막한 도로상에서 semi trailer 안에 이주자들이 죽었거나 아니면 지금 아주 심하게 그 아파 있는 상태 중태에 빠져 있음이 발견되었습니다. The chilling screams of a young woman came. 젊은 여성으로부터의 그 으스스한 외침 소리들이 came, 왔습니다. 소리가 나왔는데 그런 외침이 울렸는데 from a desolate, debris-strewn urban hinterland. desolate, 황량한, debris-strewn, 그러니까 쓰레기로 덮여있는 이거 debris 쓰레기란 말이고 strew 하면 여기 흩어져 있는 거 쓰레기가 여기 흩어져 있는 urban hinterland 도시의 뭐 뒷골목 같은 겁니다. 도시의 그 배후지 꼭 골목은 아니고요. 도시의 그 배후지 할까요? 배후지라는 말이 좀 이상하지만 하여튼 뒤에 있는 땅이라는 겁니다. 도시의 그런 관심받고 땅으로부터 이런 외침이 으스스한 외침이 이제 나왔는데 between salvage yards and railroad tracks 이 힌틀랜드가 무엇하고 무엇 사이냐면 salvage yards하고 그다음에 railroad tracks 기차선로 사이에 있습니다. on Quintana Road on the outskirts of San Antonio 외곽지대 할 때는 이는 없지요. 온 하셔야 되고요. 샌안토니오 외곽지대에 있는 퀸타나 로드의 salvage yard는요, wrecking yards, junk yards 이런 폐차장 같은 겁니다. 이렇게요 버려버리는 거. 그래서 salvage yards, wrecking yards 아니면 junk yards 폐차장 같은 것들이죠. 하고 기차선로 사이에 있는 이 지역에서 when a man who worked for a nearby paving company 근처에 있는 도로 포장 회사에서 근무하는 어떤 남자가 이름이 리카르도 퀸테로인데 followed the sound 그 소리를 따라갔을 때 he came across는 우연히 만나다죠.
그 예상치 못하게 무엇을 말했냐면 ghastly scene, 아주 섬뜩한 horrible, 아주 끔찍한 장면을 맞이했습니다. A trailer had its doors ajar. 트레일러가요, 그 문짝들이, 문이 아마 양쪽으로 열리니까 복수로 했겠죠. 문짝들이 ajar, 약간 열려 있었다는 겁니다. ajar, 형용사로 약간 열려 있는 상태에 있었는데요. In and around the trailer were, 이 트레일러 안에서 그리고 주위에 were piles of badly burned bodies, 아주 심하게 불에 탄 시신들이 쌓아 올려져 있었습니다. Many of them lifeless. 그들 중에 다수가요, 이미 목숨이 없었습니다. 이미 돌아가셨는데, others gasped for air. 다른 사람들, 아직 살아있는 사람들은 gasped for air. 아주 그 숨을 쉬려고 거친 숨을 몰아쉬고 있었습니다. 이거요, 산소가 부족해서 거칠게 숨을 몰아쉬고 있었습니다. A teenage girl wearing all black, 완전히 상하, 완전히 다 까만색 옷을 입고 있는 teenage girl이 pounded the asphalt in desperation. 아스팔트를 손으로 두들겼죠. 손으로 두들겼겠죠. In desperation. 아주 절망해서 절망의 몸부림으로 아스팔트 바닥을 손으로 이제 막 두들긴 겁니다. And pleaded for help. 그리고 도움을 요청했어요. She was hysterical. Mr. Quintero recalled. 이 목격자가 회상하기를, 그녀는요, 히스테리에 이미 걸려 있었다 이거죠. 정신이 반쯤 나가 있었습니다. Mr. Quintero described the scene in court testimony. 이 사람이 이 장면을 묘사했는데요. In court testimony, 이 법정 증언에서 during the first days of a federal trial of two men, 두 남자에 대한 연방 재판의 그 초기의 며칠 동안에 그 법정 증언에서 who are accused of, 이 두 사람은 무엇으로 지금 고발되어 있는데, being part of a sprawling smuggling ring, 점점 더 확대되는, 점점 더 커지는 밀수 조직이요. 어떤 밀수 조직, 하나의 조직입니다. 밀수 조직의 일원이라고, 거기 멤버들이라고 이제 고발되어 있는 사람들입니다. Prosecutors say, 검사들 말에 따르면요, the ring was responsible for the death of 53 migrants. 이 조직이 53명의 죽음에 책임이 있다는 겁니다. 47 adults and 6 children. On June 27, 2022, possibly the deadliest migrant smuggling incident. 아마도 가장 많은 목숨을 앗아간 가장 치명적인 이주자 밀수 사건이다 이거죠. 가장 많은 목숨을 앗아간, 한 번에 53명이 죽었기 때문에 in the nation's history, 미국의 역사상. Testimony from witnesses, 목격자로부터의 진술이 law enforcement and survivors, 그 다음에 이제 법 집행관들, 주로 경찰들 and survivors, 그리고 생존자, 이 3자로부터의 증언이 has offered a window into the plight, 이 고난입니다. 고난의 그 윈도우를 제공해 주었다는 말은 고난에 대한 일면을, 고난의 한 모습을 보여주었다 이 말이죠. 무슨 고난이냐면 undocumented immigrants, 이거 불법 이민자들이 겪는 그런 고난이요. sneak into the country, 미국 안으로 몰래 들어온 사람들입니다. sneak into, 미국 안으로 몰래 들어온 불법 이주자들. and try to, 그리고 이 사람들이 몰래 들어왔고 그 다음에 시도하고 있어요. to stay undetected. 그리고 인지되지 않는 상태로 머물러 있어보려고 시도하는 사람들인데, rather than turn themselves into, 무엇이 아니라, 일부 사람들은요, turn themselves in, 자수해버리죠. to the authorities, 당국한테 자수하고 and request asylum, 자수하고 그 다음에 망명을 신청하는 겁니다. 많은 이주자들은요, 그저 단속이 느슨할 때에는 아예 국경 넘어와가지고 이제 국경 순찰대를 기다리죠. 그래서 국경 순찰대들이 오면 우리가 지금 불법으로 넘어왔는데 우리가 망명을 신청하겠다 이거죠. 그러면 이제 그 사무실로 데리고 가지고 이제 망명 신청서를 쓰도록 하는 거죠. 그런데 그렇게 하지 않는다는 겁니다. 이 사람들은요, the preferred route, 이게 선호되는 방식인 겁니다. route, 이 길이라는 말이 선호되는 방식을 말하겠죠. prefer, 선호되는 방식. For much of the Biden administration, 바이든 행정부 때 상당 기간 동안, 바이든 행정부의 대부분의 기간 동안 이거 불법 이주자들이 선택했던 그런 선호되는 방식이다 이거죠.
As President Trump cracked down on the asylum system, 지금 트럼프 대통령이 탄압하는 거죠. crack down on asylum system, 망명 시스템을 탄압하고 it moves to close the border. 그리고 조치를 취하고 있습니다. To close the border, 이 국경을 폐쇄하기 위해서 조치를 취하는 동안에 he's embraced what he's called the humanitarian side of his aggressive immigration crackdown. 그가요 포용을 했는데 뭘 받아들인 거냐면 트럼프가요 자기가 무엇이라고 부르는 걸 받아들였냐면 the humanitarian side of his aggressive immigration crackdown. 자신의 이 공격적인 이민 탄압이요. 이민 탄압의 인도주의적 사이드라고 자기가 부르는 인도주의적 측면이라고 부르는 것을 깨어났는데 stopping human trafficking 그것이 즉 뭐냐 하면 이건요 칸마 대신에 뭐 세미콜론 해도 되고 그 인도주의적 그 사이드가 뭐냐면 바로 이겁니다. stopping human trafficking 그 사람 밀수를 중지시키는 거예요. 그래서 이 취지는 좋죠. 사람 밀수를 중지시키는 거. 사람 밀수하는 게 굉장히 그 불법 아주 그 비인도주의잖아요. 그래서 사람 밀수를 중지시키는 것이 아주 인도주의적인 것처럼 보여요. 그런데 부작용이 발생하죠. 이걸 없애겠다고 하다 보면 더 심한 그런 고난이 이제 불법 이주 희망자들한테 이제 다가오는 거죠. The gruesome trial in San Antonio is highlighting San Antonio의 gruesome 아주 섬뜩한 이런 재판이 is highlighting 무엇을 부각시키고 있냐면 the perils 그 위험이요 of trafficking 이 human trafficking의 그 사람 밀수의 위험들을 부각시키고 있습니다. While the president's policies make such treacherous avenues 반면에 대통령의 정책들이 이런 treacherous 위험한 거죠. 위험한 방법을 만들어내는데 to entry 그 입국이요. 미국 안으로 입국에 대한 이 방법을 무엇으로 만드냐면 more profitable. 매입 다음에 목적어가 나오고 그다음에 형용사 보호가 나온 거죠. 이러한 입국에 대한 아주 이와 같이 위험한 이런 방법을 잠재적으로 더 이익이 나게끔 더 수익성이 있게끔 만들어버린다. 또 스머글러한테는요. 단가가 더 올라가는 거죠. 미국으로 어차피나 들어와야 되겠다 그런 사람한테는요. 더 위험해지니까 이 밀수꾼들한테 돈을 더 많이 지불해야 됩니다. 뭐 밀수꾼 대신에 뭐 카르텔이라고 그럴까요? 이 사람들을 들어오게끔 해주는 이런 깡패 조직들이 카르텔들인데 카르텔들한테 돈을 더 줘야 되겠죠. The two defendants 그 두 피고 이름이 아르만도 건잘레스 오르테가 54 and Felipe Orduna Torres 29 are charged with 무엇으로 기소당했다는 겁니다. 이 두 피고가 두 개 무엇으로 기소당했냐면 conspiracy 공모 혐의로요. To transfer undocumented immigrants resulting in death. 이거요. 그 불법 이민자들을 운송하는 그런 공모인데 결국 그것이 이제 죽음을 초래해버린 불법 이주자들 그 이송을 공모했다라는 혐의로 기소당했습니다. They are potentially facing sentences of life in prison. 이 피고들은 잠재적으로요 직면해 있습니다. Sentences of life in prison. 아마도 잠재적으로 무기징역이죠. Life in prison. 무기징역형에 지금 직면해 있습니다. A verdict is expected early April. 이 배심원단들의 편결이 4월 초까지 예상이 된다요. Neither of the men is accused of driving the tractor trailer. 둘 중에 어느 쪽도 이 트랙터 트레일러를 운전했다고 고발된 건 아닙니다. 이 운전자들이 아니에요. Or of being present at the scene at Quintana Road. 아니면 이 도로에 있는 그 현장, 이 사망 현장에서 많은 이주자들 53명 중에 다수가 사망했는데 그 현장에 존재했다라고 기소당하는 것도 아닙니다. Prosecutor said, 검사들 주장은 뭐냐면 they intend to prove in court that 이 검사들이 증명하겠다는 거예요. 법정에서 뭘 증명할 그 의도냐 하면 의도다. Many of the smugglers involved in the ring 이 조직에 관여하고 있는 많은 밀수꾼들이 알고 있었다는 겁니다. 알고 있었다는 사실을 증명하겠다는 겁니다. The air conditioning unit for the trailer was faulty.
이 트레일러에 에어컨 그 기계가요, was faulty. 이거요, was faulty. 그 허위라는 겁니다. was faulty. 뭐 하자가 있다는 거죠. 이게 작동되지 않는 겁니다. 하여튼, faulty가요, 작동되지 않는 걸 알고 있었어요. And that many of the migrants who were locked inside, 그리고 안에 잠겨 있는 사람들을 거기다 싣고는 이제 잠가버리잖아요. 그 안에 잠겨져 있는, 그러니까 밖에서 잠가버렸겠죠. 자물통으로 잠가버렸는데 안에 있는 사람들은 pounding on the walls. 그 벽을 두들기는 겁니다. 쾅쾅 두들기는 거예요. 숨 못 쉬어서 죽게 생겼습니다. 문을 쾅쾅 벽을 두들깁니다. And screaming for help. 그리고 도와달라고 소리를 막 질렀어요. 아우성을 쳤습니다. 그런 것을 알고 있었다는 겁니다. 이 친구들이. Before the truck finally came to a stop. 이 트럭이 마침내 멈추기 전에 이미 알고 있었다는 겁니다. 에어컨이 작동이 안 되고, 그 다음에 안에 있는 사람들이 계속해서 벽을 치고, 그 다음에 소리 지른다는 걸 알고 있었다는 거죠. Eric Fuck, an assistant U.S. attorney, 그러니까 뭐 검사입니다. assistant 검사예요. 그러니까 검사장급은 아니고 그 밑에 있는 그 검사들 어시스턴트 어타니 하는데, 하여튼 검사 보호해도 되지만 하여튼 검사라는 뜻인데, 하여튼 이 양반이 검사가 told 주리 배심원들에게 뭐라고 그랬냐면 both men, 두 남자 다 worked behind the scenes, 마쿠에서 작업을 했는데요. To get 64 migrants, 64명의 이주자들을 뭐뭐하기 위해서, including 8 children and a pregnant woman, 8명의 어린이하고 임신한 여성 1명을 포함해서 64명이 from stash houses. 이 사람들을 stash houses, 은신처입니다. 은신처로부터 이 64명을 데리고 나오는 거예요. 데리고 나오기 위해서 마쿠에서 활동을 했다는 겁니다. In the border city of Laredo, Texas. 텍사스의 라리도에 있는 국경도시에 있는 이 은닉처로부터 여러의 은신처들이 이제 집이 조그마해야 되니까, 그래서 여러 처에 있는 분산돼 수용되어 있는 64명을 데리고 나오는데 역할을 했다는 겁니다. 어디로 데리고 나왔냐면 to the back of the sweltering 53-foot trailer. 트레일러의 뒤쪽으로 데리고 왔다는 겁니다. 이거요. 이 트레일러가 53피트짜리 트레일러인데, 그러니까 우리가 화물을 선적할 때 20피트, 40피트가 있는데 그 40피트보다 조금 큰 겁니다. 좀 큰 거이긴 하지만, 그러나 트레일러 하나에 53피트이긴 하지만 트레일러 하나에 64명을 거기다 집어넣는 건데요. 스웰터링입니다. 스웰터링, 숨이 막혀요. 숨을 쉴 수가 없는 그런 트레일러의 뒤쪽에다 데리고 왔는데, that would transport, 이 트럭이 운송할 참이었다 이겁니다. 그들을 샌안토니오로, 멕시코에서 샌안토니오를 운송할 참일, 그런 것까지 데리고 오는데 역할을 했다는 겁니다. 이 두 명이. Many of the victims, 피해자들 중에 다수가 Mr. Fox added, 이 검사 말이 뭐냐 하면 had cooked in the back of that trailer. 이 트레일러의 뒤쪽에서요. 그러니까 트레일러 그 안에서 had cooked, 자동사로요. 자동사가 아니고 그냥 요리를 했다는 거네요. Victims had cooked in the back of the trailer. had cooked, 요리를 했다 이거죠. 요리를 했을까요? had cooked in the back of that trailer. 이때 이 cook은 저는 이제 자동사로 생각해서 거기서 사람이 구워져 버렸다 이렇게 생각을 했는데 아마 그게 맞을 겁니다. 이거요. 그 한번 구글링을 한번 잠깐 해볼까요? 한번 시도를 한번 해보겠습니다만. What does it mean? Somebody has cooked in the back of a trailer. In the back of는 아니지만은 cook mean I'm cooked 하면 I'm done for. 그것은 좀 다른 뜻이고, 그것은 제가 나중에 별도로 올리겠습니다만은, 그러니까 이 사람들이 요리를 했느냐? 요리는 안 했겠죠. 그 트레일러 안에서 요리는 안 했고 자동사로 거기에서 요리가 돼버린 거겠죠. 몸이 완전히 익혀져 버렸다 그런 뜻이겠죠.
예, where 이 트레일러에서는 the temperature reached 150 degrees 온도가 150도에 도달했다. 화씨 150도가 섭씨로는 65도네요. And 야, 그럼 무지무지하네. 40도만 해도 견딜 수가 없는데. And had died of heat exhaustion or hypothermia. 그래서 대부분 무엇으로 죽었냐면 heat exhaustion 열사병 또는 hypothermia 고체온으로 죽었다는 겁니다. Bodies upon bodies piled on each other. 이거 그 시신들이 piled on each other 서로 이렇게 쌓아 올려져 있었다는 거죠. claw marks 하니까 claw marks 하니까 이 결국은 그 손톱 자국입니다. 자국이죠. claw. 손톱으로 겨우 올라가다 뭐 이런 것들이 이제 claw인데 손톱 자국들이 on the inside of the trailer walls 트레일러 그 내부 벽에 그 손톱 자국이 났다는 겁니다. 예, 이렇게요. 괴로워서 손톱 자국이 났고 remnants from people desperately trying to escape 탈출하려고 절실하게 간절하게 탈출해 보려고 시도하는 사람들로부터의 그런 remnants 그런 그 잔여물들이요. 탈출해 보려고 시도하는 사람들 절실하게 시도하는 사람들이 남겨놓은 것들 그 다음에 an overpowering smell 그리고 아주 압도하는 냄새 그 다음에 a mix of death and seasoning 죽음과 시즈닝은 양념이죠. 죽음과 사람의 죽음과 그 다음에 양념이 이제 섞여 있는 그런 냄새. 스멜인데 이걸 보충 설명하는 말이겠죠. Mr. Fuchs went on. 검사가 계속해서 말을 했습니다. Explaining 설명하면서요. Smugglers tend to spread cooking spices. 이 밀수하는 친구들이 어떤 경향을 띠느냐면 cooking spices 이 조미료들을 거기다 뿌려놓는 경향이 있다는 겁니다. 그 다음에 커피도 뿌리고요. 파블로소도 뿌린다는 겁니다. 파블로소 세제 같은 거요. A cleaning product. 파블로소는 이제 세제이다. Inside the tray, 트레일러 안에다가 왜 그러냐 하면 목적이 이겁니다. To mask human odor. 그 인체에서 나는 그 악취를 좀 숨기기 위해서 그 다음에 출입도어를 그리고 당국을 속이기 위해서요. 속이기 위해서다. At least 4 people among more than a dozen who have been charged in connection with the incident. 최소한 4명, 이거 12명이 넘는 사람들 중에서 12명이 who have been charged 기소당했죠. In connection with 이 사건과 관련해서 기소당한 12명도 넘는 사람들 중에서 최소한 4명이 have pleaded guilty. 유죄를 인정했습니다. 유죄를 인정하는 게 plead guilty죠. 유죄를 인정했습니다. Including the driver. 그 중에 운전자도 있는데 운전사 호메로 자모라노 주니어가 있는데 who tried to run from the scene. 이 사람이 애초에는 이 현장으로 도망치려고 시도했었다 이거죠. And was arrested nearby. 그런데 근처에서 체포되었다 이거죠. Others are facing charges in Guatemala. 다른 사람은 과테말라에서 그 기소에 지금 직면해 있습니다. 과테말라에서. 그러니까 과테말라에서 보냈다 이 말인데 이 사람들은 그래서 과테말라에서 미국 측의 요청에 의해서 이제 기소당했다 이거고요. Neighbors and relatives took part in the burial. 이 장례식에 이웃 사람들하고 친척들이 참여했는데요. Take part in 참여하다죠. 장례식에 in Nahuala, Guatemala of Pascual Melvin Guachic Sipak, 13, 13살짜리 이 바스쿠알의 장례식에 참석한 겁니다. Who was asphyxiated 이렇게 하는데요. 주로 많이 쓰는 단어가 suffocate입니다. 질식사한 겁니다. 이 친구가 in a truck in San Antonio. 이 트럭 안에서 질식사한 이 친구의 장례식이다 이건데요. 그 다음에 그 가운데 조금 그 세부사항을 좀 줄여버렸고, 그 다음에 during his testimony, Mr. Quintero는 자신의 그 증언 과정에서 이 사람이 이제 목격자인데, who encountered the survivor, he described as a little girl, 누구를 만난 이 목격자죠. The survivor, 생존자요. 이 생존자를 그가 뭐라고 묘사했냐면, as a little girl, 소녀라고 묘사한 그 생존자를 만난 이 목격자가 Mr. Quintero가 broke down in tears, 눈물을 흘리면서 broke down 한 겁니다. 말을 잇지 못하고요. 눈물을 쏟았다는 겁니다. On the witness stand, 그 증언대 위에서. When he heard an audio recording of, 이 친구가요, 증언대에서 가지고 이제 오디오 리코딩을 들었을 때,
her desperate screams, 그녀의 아주 절망스러운, 절망에 가까운 그런 외침을 들었을 때, and saw footage of the dead and dying migrants, 그리고 죽어있는 그리고 죽어가는 이주자들의 영상을 보았을 때, some of them with foam on their mouths, 그들 중에 일부는요, 그들의 입에 거품을 물고 있었다는 거죠. He recalled giving the girl a parcel of water and Gatorade. 그가 그 회상을 했습니다. 그 소녀에게 물 한 병하고 게토레이를 주었다. And calling 911. 그리고 911에 전화를 했는데요. There's an 18-wheeler. He told the operator at the time. 여기 18-wheeler가 있다. 18-wheeler. 그 오퍼레이터에게 당시에 그 911 오퍼레이터에게 18-wheeler. 18-wheeler 하면 이게 자동차를 말하겠죠. 자동차가 18바퀴가 있는 자동차요. 그거를 또 제가 점검을 안 했는데 잠깐만요. What is an 18-wheeler? 18-wheeler is a common term for a semi-truck. 이렇게 생긴 거를 흔히 부르는 이름이네요. And trailer combination. semi-truck하고 truck하고 trailer combination, often called a tractor trailer라고 부르는 것의 일반적인 용어이다. Which typically has 18 wheels, 보통 18개 바퀴를 가지고 있고, and used for long distance transportation of goods, 장거리 상품 수송에, 물품 수송에 이용된다. 그러네요. 18wheeler가 트랙터 트레일러의 그 흔한 이름이다. 이거네요. He told the operator at the time, these people are dead. Can you send an ambulance, please? 당시에 이 사람이, 이 목격자가요, 911에다가 뭐라고 했냐면, 이 사람들이 지금 죽어 있고, 그래서 앰뷸런스를 한 대 보내달라고 요청을 했다 이거죠. Some jurors wept with him. 일부 배심원단들이 이 남자와 함께 같이 소리 죽여서 눈물을 흘렸습니다. The incident in 2022 happened. 2022년 사고는 발생했다. During a surge of migrants entering the United States. 미국으로 들어오는 이주자들의 그 surge요, 급증의 기간 중에 발생했는데요. Crippling border towns, 이 국경 마을들을 아주 마비시켜 버렸어요. And overwhelming democratic cities. 그리고 민주당 도시들이요. 민주당 도시라는 말은 도시가 예를 들면 뉴욕, 시카고, 앤덴 뭐 이런 데는 이제 민주당 도시라고 할 수 있는데, 주지사, 뭐 시장, 주지사는 물론이고 시장, 그다음에 시의회 이런 데가 온통 다 민주당 판이다 이거죠. 그런 민주당 판을 이제 압도해 버렸습니다. 민주당 도시들을 뉴욕, 시카고, 덴버 이런 데를 다 압도해 버리는데, 왜냐하면 특히 대표적으로 플로리다하고 텍사스하고요, 이 두 주에서 당신들도 한번 당해봐라 하고, 이쪽은 다 공화당이잖아요. 당신들 당해봐라 하고 버스에 태워가지고 불법 이주자들을 그쪽으로 보내버렸어요. 그래서 할 수 없이 이제 뉴욕 같은 데 부랴부랴 호텔, 꽤 중고급 정도, 꽤 비싼 호텔을 할 수 없이 호텔 비우게 해가지고 거기다 수용하고 그랬죠. 그래서 그걸 압도해버린 겁니다. 그 민주당 도시들이 더 이상 피난민을 수용할 수 없을 정도가 되게끔 압도시켜버리는데요. Many migrants who are fleeing authoritarian nations, 독재 국가에서 도망치는 많은 이주자들이 surrendered at the border, 국경에서 그 항복을 했습니다. 항복보다는 자수를 한 거죠, 국경에서. And asked for asylum, 그리고 망명을 요청했습니다. But many others from countries like Mexico, Guatemala and Honduras, 이런 나라는 독재 국가로 분류가 안 되기 때문에, 이런 나라에서는 많은 다른 사람들은 who do not usually qualify for legal immigration pathway, 이 사람들은 통상적으로요, qualify for, 무엇에 대한 자격이 없습니다. 합법적인 이민 방법이요. 그러니까 망명 신청을 받아주질 않아요. had turned instead to, turn to는 의존했다는 겁니다. 그래서 대신에 누구한테 의존했니? smugglers, known as 코요테라고 알려져 있는 스머글러들한테, 밀수꾼한테 의존을 한 겁니다. 코요테는 이쪽에 개과에 속하는 동물들이죠. For decades, the coyotes, 수십 년 동안 이러한 밀수꾼들은 a scattered network of freelance human traffickers, 여기저기 흩어진 네트워크인데요. freelance human traffickers, 사람들을 그 밀수하는 그런 프리랜스 조직인데, paid members of the drug cartels, 이 코요테들이
드락 카르텔, 마약 카르텔 멤버들한테 돈을 지불했습니다. 이 마약 카르텔 멤버들이 컨트롤 에리아스, 이 지역을 관할하는 겁니다. 지역을 통제하고 있어요. 얼렁도보다 국경 지역을요. 국경 지역들한테 뭘 지불하느냐면 paid members, 이쪽이 간접 목적이고 그 다음에 직접 목적어가 이겁니다. fee or tax, 비용 또는 세금을 지불했습니다. pay 뒤에 간접 목적, 직접 목적. So they could transport migrants. 그들이 이 코요테, 말하자면 이 쫄자들이 이주자들을 운송할 수 있도록 하기 위해서요. 그러니까 이 코요테 위에, 얘네들 위에 이제 드락 카르텔이 있었던 겁니다. In more recent years, though, 그러나 좀 더 최근 몇 년 동안에는 the high volume of people trying to cross into the United States, 지금 미국으로 들어오고자 하는 바이든 행정부 때요. 그 사람들이 굉장히 많이 늘어났잖아요. 그래서 많은 수의 미국 사람들이 들어오려고 하기 때문에 without authorization, 허가 없이, 비자 없이 들어오려고 했던 그런 이런 많은 수의 이런 사람들이 들어오려고 했기 때문에 became an irresistible temptation. 이런 하이 볼륨이 거역할 수 없는 유혹이 돼버린 겁니다. For the cartel, 카르텔들한테 유혹이 돼버린 겁니다. 그래서 they took over much of the human smuggling. 그래서 이 카르텔들이 이 human smuggling의 상당 부분을 인수해버린 겁니다. 이 비즈니스를 자신들이 직접 직영을 해버린 거죠. In a bid to diversify their sources of income, 그들의 수입 원천을 다양화시키는, 다변화하려는 그런 노력으로요. Often with cruel and violent results. 그런데 자주 잔인하고 폭력적인 결과가 그 결과가 생긴 겁니다. 이 카르텔들이 직접 개입을 하면서 상황이 아주 안 좋아졌다 이거죠. The cartels are now a target for Mr. Trump. 이 카르텔들이 이제 트럼프의 공격 대상입니다. 지금요. Who has designated many of them as foreign terrorist organizations. 트럼프 대통령이 이미 지정을 해버렸죠. 이거 잘한 거죠. 이 카르텔 중에 다수를요, 외국 테러 단체로 지정해버렸습니다. 테러 단체면 그 압박이 엄청난 거죠. A step, 이것은 어떤 조치이냐 하면, that gives the federal government more latitude. 연방정부에게 더 많은 재량권을 줍니다. To impose economic sanctions. 경제적인 조치를 취할 수 있는 더 많은 제조치를 줍니다. On the cartels, 이 카르텔들에게, and on individuals, 그리고 개인들에게 또는 그룹들에게 connected to them, 그들과 연관된 개인이나 뭐 그룹들한테도 제조치가 가해질 수 있다는 거네요. Mr. Falk, 이 검사가 뭐라고 그랬냐면 the organization that Mr. Gonzalez and Mr. Orduna worked for, 이 두 피고가 일을 했던 그 조직은 operated like a corporation, 기업처럼 활동을 했다는 겁니다. 이 두 사람이 속한 단체가 기업처럼 활동을 했는데 with three distinct layers of responsibility, 세 가지 분명한 3층 구조의 그 직무로 되어 있다는 거죠. 책임이라는 말이에요. 3층 구조의 직무로 되어 있는데 drivers like Mr. 자모라노와 같은 운전자들은 are considered to be at the bottom, 맨 밑에 제1단계입니다. 제1단계에 있는 것을 여겨지고 있고요. Next, 그 다음 단계는 coordinator라고 부르는데 이 조정하는 사람들, 연락관들인데 a role that Mr. Gonzalez Ortega is accused of playing. 이 두 사람이 지금 플레이했다고 고발당한 그런 역할입니다. 그 다음에 coordinate duties include, 이 사람들의 임무는 무엇을 포함하느냐면 taking care of the trailers, 이 트레일러를 돌보는 거예요. 트레일러를 돌본다. 그 다음에 recruiting drivers, 운전자 채용한다. shadowing the trucks during trips, 그리고 여행 중에 이 트럭을 좀 숨기는 겁니다. shadow하는 거, 좀 은신하고 트럭을 좀 위장하고 그런 걸 다 포함하겠죠. 이 트럭들을 좀 shadow하게, 눈에 잘 띄지 않게끔 하는 거. At the top 맨 위에, 제1단계, 맨 위에 가장 고층 단계에 있는 사람들은 누구냐면 organizers, 조직하는 사람들이 like Orduna Torres, prosecutor say. 오르두나 토레스와 같은 사람들이다. 이 사람들과 같은 사람들이다. 이 두 사람과 같은 사람들이다. They see to it 대신에 요새는 이제 they ensure, 보장한다는 건데, ensure 아니면 make sure요. 회화에서는 make sure를 더 많이 쓰고, 아주 문어체가 see to it that인데 그들이 대리아를 보장한다는 겁니다.
즉 다음 같은 일이 반드시 벌어지도록 한다는 거죠. Migrants reach state houses. 이주자들이 이 은신처, 일단 국경 가까이 은신처에 도달하도록 해줍니다. Decide when to move the human cargo. 그리고 언제 이 human cargo, 이 사람들을 이동시킬 것이냐를 결정을 하고요. 그 다음에 세 번째가 manage the coordinators. 이 코디네이터들을 관리합니다. Who handle the drivers. 코디네이터들이 운전자들을 핸들링 하고요. 오케이. 그 정도예요. 그 좀 더 디테일이 있습니다만 거기서 생략을 하겠습니다.